예, 안녕하십니까. 이번 시간 뉴욕타임스에서 이런 기사를 다뤄볼 텐데요. Carney says he apologized to Trump over ad reviving Reagan's tariff criticism. 우리가 지난번에 한번 다뤘던 거의 후속 뉴스이기 때문에 어려운 게 하나도 없을 것 같은데요. 볼까요? 과연 우리가 배울 게 있을지 보겠습니다. Carney says, 캐나다 총리가 말합니다. He apologized to Trump. 트럼프에 대해서 트럼프에게 사과했다지요. Over, 무엇에 관해서? Ad, 광고에 관해서. Ad, advertisement이죠. 광고에 관해서. 이 광고가 Reviving Reagan's Tariff Criticism, 되살려내는 광고인데요. 레이건 대통령의 관세에 대한 비난을 되살려내는 광고에 대해서 캐나다 총리가 미국 대통령한테 사과했다. The Canadian Prime Minister also said, 또한 뭐라고 그랬냐면 he'd asked the province of Ontario not to air the ad. 자기가요 요청했다는 겁니다. province of Ontario, 온타리오 주에게 not to air the ad, 이 광고를 이거 air, 방송하지 않도록, broadcast 하지 않도록, 광고물을 방송하지 않도록 요청했다는 거죠. That later prompted the president to end trade talks. 이 광고가 그 후에, 그러니까 방송 후에 촉발시킨 거죠. Prompted the president to end. 이런 경우에 prompt는 caus하고 똑같겠죠. 야기시키다요. 촉발했다. 대통령이 to end trade talks. 무역 협상을 종식시켜버리도록, 미국과 캐나다 간에 진행된 무역 협상을 종식시켜버리도록 야기시킨 것. 트럼프가 종식시키도록 해버린 것이 바로 이 광고였다는 거죠. 그래가지고 트럼프 대통령 그 다음에 맨 오른쪽에 멀리 띄워놨는데요. 두 양반을 President Trump and Prime Minister Mark Carney of Canada right, 맨 오른쪽에 있는 게 마크 카니고 attended a dinner, 디너에 참여했는데 hosted by South Korean President 이재명 대통령에 의해서 주최된 만찬에 참여했습니다. In 경주, South Korea on Wednesday. Prime Minister Mark Carney of Canada said on Saturday, 토요일날 뭐라고 했냐면 he had apologized this week to President Trump. 이번 주에 사과했다는 거죠. 트럼프 대통령에게 for, 무엇에 대해서? An anti-tariff television ad, 반관세 TV 광고에 대해서요. From a Canadian province, 캐나다의 province, 온타리오죠. 온타리오로부터 발생한 온타리오 주에서 이제 주선한 이 광고인데요. 그래서 that led 하면 이 that은 온타리오 프로빈스가 아니고 프로빈스 온타리오가 아니고 이 that은 이 광고겠죠. 이 광고가 led 그 초래했다요. The American leader 트럼프 대통령이 뭐뭐 하도록 유도했다는 거죠. To abruptly cut off talks. abruptly 돌연 갑자기 cut off talks 협상을 단절시켜버리도록 그렇게 유도했습니다. 또는 초래했습니다. About U.S. tariffs on 미국의 관세요. 미국의 관세, 미국이 이제 캐나다 제품에 대해서 매기는데 어떤 제품이냐, 특정한 제품들이 이제 steel, aluminium and other products from Canada 이런 제품들에 대해서 미국의 관세에 관한 협상을 단절시켜버리도록 만들었다. 이거죠. Mr. Carney was attending a summit of the Asia Pacific Economic Cooperation Forum in Gyeongju, South Korea. 참석하고 있었는데요. 정상회담에 이 APEC 정상회담 경주에서 열리는 told reporters on Saturday, 토요일날 어제 기자들한테 뭐라고 그랬냐면 he made the apology, 자기가 그 사과를 했는데 earlier in the week, 이번 주 초에 during a dinner, 디너 중에 디너 파티 만찬 중에 where 이 만찬에서 he and Mr. Trump sat across from each other, 서로 맞은편에 across from입니다. 영국식에서는 opposite이라는 전사를 쓰는데요. 서로 맞은편에 전사 opposite, 영국 사람들, 미국 사람들 across from하고 서로에게서 맞은편에 앉았다 이거죠. It was not long. 그것은요, 뭐뭐하고 오래되지 않았다는 겁니다. After the president said, 대통령이 트럼프가 말한 후 얼마 되지 않은 시점이었다는 거죠. He had no interest in speaking with Mr. Carney. 카니와 이야기하는 것에 전혀 관심이 없다. But for a long time, 앞으로 오랫동안 이야기할 일이 없을 것이다 라고 이야기하고 나서 얼마 되지 않은 시점이었다는 거죠. The commercial, 이 ad란 말이죠. 이 광고가요. That set off Mr. Trump's ire, 분노. set off, 촉발시킨 거죠. 분노를 촉발시킨 이 광고는 was funded by, 누구에 의해서 자금 지원된 거냐 하면 the province of Ontario 주에 의해서 공금으로
이 광고가 방송된 겁니다. is an assembly of clips. 그 commercial은 is an assembly of clips. 클립을 모아놓은 거예요. 여러 클립들을 모아놓은 거다. 그죠? From a 1987 speech. 1987년도 연설. 지난번에 우리가 5분짜리 연설이라고 그러죠. 5분짜리 연설에서 쪼가리를 모아놓은 건데 조금 에디팅을 한 겁니다. 편집. 왜냐하면 1분으로 줄여야 되니까 광고요. In which 이 스피치에서 연설에서 President Ronald Reagan warned of 경고했습니다. 무엇에 대해서? The dangers 위험에 대해서 여러 가지 위험들에 대해서 경고했습니다. Tariffs posed to the American economy. 관세가 미국 경제에 제기하는 관세가 미국 경제에 제기하는 그래서 목적이 강조되면서 대신에 위치가 생략되어 있는 거죠. 관세가 이 pose the danger 위험을 제기한다는 거죠. 미국 경제에. Mr. Trump claimed, Mr. Trump는 주장했습니다. The ad, 이 광고는요, which was shown in the United States during World Series games. 그래서 방송이 되는데 미국에서요, World Series games. 지금 조금 있다가 시간 나면 하겠습니다만 지금 7차전을 맞이하고 있는데 월 시리즈요. 미국과 캐나다 사이에 지금요. LA 다저스하고 그다음에 토론토 블루레이스인가요? 토론토에 하여튼 캐나다 팀하고 붙고 있는데 그 대회 중에 시합 중에 야구 경기 중에 방송이 됐는데 was fraudulent 사기다. 그래요? 그 광고는요 사기다 이겁니다. 라고 트럼프가 주장을 했습니다. It accurately reproduces Mr. Reagan's remarks. 그런데 이 언론 쪽에서 보자면 뉴욕 타임스 쪽에서 보자면 이 광고는 정확하게 재생하고 있는 거다요. Mr. Trump's remark 발언을 but changed the order. 그런데 순서를 바꿨다면 in which he said them. 그가 그 said them은 remarks이고요. 트럼프 레이건 대통령이 한 그 발언들의 순서를 바꿨다는 겁니다. The order in which he said that. 이거 5분짜리 연설에 그 문장을 순서를 바꿨다는 거죠. The president also claimed 트럼프는 또한 주장을 했는데요. The ad had been created. 이 광고가 만들어진 거다. 창조된 거다. 이제 to interfere with the decision of the US Supreme Court. 미국 연방 대법원의 결정에 간섭하기 위해서. 예? 간섭할 목적으로 이 광고가 만들어진 거다 이거죠. Which is considering a legal challenge to many of Mr. Trump's tariffs. 그런데 미국 연방 대법원이 지금 고려 중입니다. legal challenge, 법적 도전을 to many of Mr. Trump's tariffs. 미국 트럼프의 관세 중에 많은 관세에 대해서 지금 도전이란 말이 결국 소송이죠. 소송을 지금 고려 중입니다. 소송보다는 더 정확한 표현은 거의 단 반대 결정을 지금 고려 중이다 이거죠. 반대 결정. 트럼프 관세 안 돼. 위헌이야라는 점을 대법원이 지금 고려 중이다 이거죠. In addition to ending trade negotiations, 이 무역 협상을 종식시키는 거에 추가해서 which Canadian officials said had been revitalized. 그것은 캐나다 그 관리들 말에 따르면 이걸 그래서 이건 삽입구로 처리해야 되죠. 관리들 말에 따르면 which 이 협상이 had been revitalized 재활성화되었다는 거죠. 협상이 재활성화된 거예요. Following a White House meeting, 백악관 미팅 후에 백악관 미팅에 활성화됐었다 이겁니다. 시제가 뭐예요? Had been revitalized. 과거 완료죠. 그러니까 이 개판되기 전에 깽판 치기 전에 활성화되었었다는 겁니다. Between the two leaders in early October, 10월 초에 두 지도자 사이에 이제 백악관 미팅이 있고 나서 활성화됐었는데 이번에 중단이 됐었다 이거죠. Mr. Trump said, 그런데 그 추가해서 Mr. Trump가 또 뭐라고 그랬냐면 he imposed an additional 10% tariff on Canadian exports. 트럼프 대통령이 부과하겠다는 거죠. 추가적인 10% 관세를 on 캐나다의 수출품에 대해서 10% 관세를 부과하겠다고 이번에 발표했습니다. The president was offended. 기분이 상했다는 겁니다. Did I offend you? 제가 여러분 기분을 상하게 했나요? Offend? 기분을 상하게 했나요? By the act. 이 행위에 의해서 기분이 상했습니다. Or by the act. 아니면 그 광고요. Rather. 오히려 by the act. Or by the act. Rather. 그 광고에 의해서요. The president was offended by the act. Or by the act. Rather. 하여튼 차라리 오히려 그 행위
또는 그 광고에 의해서 기분이 상했는데 Mr. Carney told reporters 기자들한테 말했는데요. As he prepared to head back to Canada. 준비하는 동안에 head back 어디로 향하다죠. 아주 중요한 동사입니다. Where are you heading? 어디로 지금 향하고 있는 거예요? 어디로 가고 있는 거예요? heading back 다시 캐나다로 향할 준비를 하는 동안에 after about a week in Asia 아시아에서 약 일주일을 보낸 후에 It's not something I would have done. I would have done. 과거를 가정하죠. 내가 했었을 그런 일이 아니다 이겁니다. It's not something 내가 했었을 일이 아니다 이거죠. 내가 나였으면 내가 나였으면 내가 하지 않았을 것이다 이거죠. Which is to put in place that advertisement. 그게 뭐냐 하면 put in place that 이 광고물을 실시하는 거예요. 광고물을 put in place 제자리에 갖다 놓으니까 광고물을 방송하는 걸 말합니다. 나 같으면 그 광고를 방송하지 않았을 텐데 온타리오 주지사가 통뼈인데 이 친구가 그렇게 한 거다 이거죠. 그래서 그래서 나는 그 트럼프 대통령한테 사과를 했다 이거죠. Mr. Trump earlier said 전에 트럼프가 말했냐면 he had a very nice conversation with the Canadian leader at the dinner. 이 만찬에서 이 카니 총리하고 아주 좋은 그런 대화를 했다. Which was held on Wednesday. 이 만찬은 수요일 날 개최되었는데 in Mr. Trump's honor, Mr. Trump를 위하여 and hosted by 그리고 누가 만찬을 주최했느냐면 President Lee Jae-myung of South Korea. When asked how Mr. Trump responded to the apology, 트럼프 대통령이 어떤 식으로 그 사과에 대해서 대응하든가요, 반응을 보이든가요, 라고 질문을 받았을 때 Mr. Carney said, I spoke to him at the dinner privately. 내가 개인적으로 디너에서 개인적으로 발언을 했다는 거죠. 미리나 아니면 끝나고 나서 사적으로 만난 자리에서 한 거지요. He added, 추가해서 총리가 뭐라고 붙었냐면 the gathering, 이 모임은요, 이 디너는 which had included 6 other world leaders, 다른 6명의 세계 지도자들을 포함하고 있었는데 was a very good dinner, 매우 좋은 만찬이었다. It was very cordial, 매우 다정한 그런 디너 파티였다는 거죠. 친절한 다정한. On Saturday, 어제 Mr. Carney also said, 또 뭐라고 했냐면 Doug Ford, the Premier of Ontario, 온타리오 주지사입니다. 주지사가 and the man behind it, 그리고 동시에 이 광고의 배경인물인데 주지사가 명령해서 그 주에 경비를 써서 광고를 한 건데요. had shown the commercial, 이 Doug Ford에게 이 사람이 이 광고를 보여주었다는 거죠. To him in advance, 자기한테요. 총리한테 미리 광고를 보여줬었다 이겁니다. 시제가 과거 완료죠. 그래서 이 더그 포드가요, 총리한테 보여준 겁니다. 이런 광고를 때릴게요. 그래서 이 총리가 분명히 오케이 하니까 광고가 게재된 거죠. 근데 지금 와서는 이거 I wouldn't have done that. 나라면 그거 하지 않았을 텐데 이러고 있는 거죠. Mr. Carney said, Mr. Carney가 말하기를 he advised the provincial leader, 충고했다는 거죠. 이 provincial leader, 온타리오 주지사한테 to abandon it, 이 광고를 포기해라. to drop it, 광고를 포기하라고 이미 권유를 했다는 겁니다. I told him that for Canadians, 캐나다 사람들을 위하여 it was time to speak, to discuss, to negotiate with the Americans. 지금은 어떤 때냐? 캐나다 국민들을 위해서 지금 발언을 하고 논의하고 그 다음에 미국 사람들과 협상할 시기다 이거죠. Mr. Carney said in French, 불어로 말을 했어요. 캐나다에서 이 총리 하려면 불어도 하고 영어도 하고 양쪽으로 할 수 있어야 되는데요. 하여튼 불어로 말을 했습니다. Mr. Ford has made a decision. Mr. Ford가 결정을 했어요. 온타리오 주지사가 He's independent. 그는 독자적인 판단을 하는 그런 독립적인 인물이고 and he can do it. 그렇게 할 수 있고 but it's not exactly useful. 그러나 그 발언이 정확히 유익한 것은 아니다요. 꼭 유익한 것은 아니다. 조금은 유익할지 몰라도 정확하게 또는 꼭 반드시 유익한 것은 아니다. 캐나다 전체로 보면 Mr. Carney emphasized, 강조했습니다. As he has done before, 그 전에 했던 것처럼 that area를 강조했는데 trade relations and foreign affairs 이 두 가지요. 무역 관계 그다음에 외교 문제는 solely under the control of 전적으로 100% 전적으로 under the control of the federal government 연방정부 통제하에 있는 것이다. 그죠? Which he leads. 그리고 연방정부는 자기가 이끄는 거야. 라고 이야기를 했다는 것이죠. Mr. Ford said on Monday, 지난 월요일에 이 Ford
온타리오 주지사가 뭐라고 했냐면 he had done nothing wrong. 나는 잘못한 거 하나도 없는데 and defended it. 그리고 광고를 옹호했습니다. 그거 좋은 거야. though 그러나 he nevertheless though 예, though는 예, 접속사고요. 양보 접속사, 종속절리는 접속사고 he nevertheless는 부사로 예, 둘 다 우리말로는 뭐 그러나로 해석되는 겁니다. 이거요. 물론 이제 though는 원래는 뭐뭐이지만 그러나 뭐 그런 뜻이지만 보통 우리가 이거 진짜 forward translation 할 때는 나오는 대로 해석할 때는 though를 but이라고 했죠. 그런데 하여튼 두 개가 양립이 되는 거예요. 우리말로는 둘 다 그러나로 해석될 수 있지만 이건 접속사로서 이거는 부사로서요. 그러나 그는 pull them 이 광고들을 as요. 그 광고들을 내린 겁니다. 내렸어요. from the air 방송으로부터 내린 겁니다. We generated a conversation 우리가요 generate 만들어내는 겁니다. 생성하는 거예요. power generation 전기를 만들어내는 것처럼 우리가 대화를 만들어내는데 that wasn't happening in the US 미국에서 발생하고 있지 않았던 그런 논의를 우리가 촉발시켰다 이겁니다. 그래요? 우리가 이런 광고를 함으로 해서 미국에서 전에 없었던 이런 대화가 발생했다는 거죠. 거기에서 이의를 찾겠죠. 의미를 찾겠죠. Mr. Ford said. Now every single local media 이제 모든 하나하나의 그 single local media, every large media and medium-sized media in the U.S. is talking about it. 이제 그 이 문제에 관해서 이야기를 하고 있다요. Despite derailing negotiations, 이 협상을 derailing, 탈선시키는 거 외에 협상을 완전히 망쳤죠. 협상을 탈선시키는 거에 Mr. Ford's ad campaign, most for the ad campaign seemed to find support. 그것에도 불구하고, despite는 뭐뭐 외가 아니고 무엇에도 불구하고죠. 이 탈선시키는 협상을 탈선시키는 것에도 불구하고 support, 지지를 찾아낸 것처럼 보입니다. Among many 많은 캐나다 사람들 사이에서 the Premier of Manitoba, Webb Kino, 매니토바 주지사를 포함해서요. I think it's good that 나는 that이가 좋다고 생각한다는 거죠. President Trump has to squirm이라는 동사가 squirm. squirm이 has to squirm. 뭐뭐 해야만 트럼프 대통령이 squirm 해야만 하고 squirm 해야만 되는 거예요. squirm. 조금 그 혐오를 느껴서 어쩌고 하는 건데 squirm이 그렇습니다. 예, 스쿼하는 게 좀 몸을 꼼지락대다요. 그 다음에 두 번째 뜻이 좋겠네요. 몹시 창피하다, 당혹해하다. 스쿼. 그래서 스쿼의 그 동의어들을 보면요, wriggle. 사실은 동물 같은 거, 곤충 같은 게 몸을 좀 꼼지락거리는 게 wriggle인데, wriggle, wrist, twist, slide, slider, turn, 몸을 꼼지락거리는 건데 두 번째 뜻이 이제 show or feel embarrassment or shame, 그 창피해하는 거예요. 그 당혹감을 느낀다 아니면 창피함을 느낀다. He squirmed as he recalled. 그래서 좀 당황해하다. 그런 뜻으로 embarrass라는 뜻으로 쓰일 수 있는 거네요. had to squirm, 당황해하고 창피해하고 and that 그리고 또 무엇이 좋은 거냐 하면 두 번째로는 is being reminded that이라는 사실이 상기되고 있는 거예요. 트럼프 대통령한테 다음과 같은 사실이 상기되는 것. Republicans and Mr. Reagan were totally against tariffs. 공화당 사람들하고 Mr. Reagan, 공화당 대통령이 완전히 관세에 대해서 반대했다는 사실을 상기하게 되어서 트럼프 대통령 그 좋은 거다 이거죠. Mr. Kino told reporters, 이 매니토바 주지사가 어제에서 이번 주 초에 그렇게 기자들한테 말을 했어요. 데이비드 애비, 이 사람은 프리미어 브리티시 콜럼비아, 밴쿠버가 있는 브리티시 콜럼비아 주지사가 뭐라고 하냐면 his province still intended to go ahead with가 하나의 구동사로 뭘 계속 추진하는 거죠. 계속 추진하다. anti-tariff as 반관세 광고를 계속 추진하겠다는 겁니다. aimed at America, 미국인들을 겨냥한 반관세 광고를 Carney declined to comment on the Premier's approach. 미스터 카니는 코멘트하기를 거절했는데요. 프리미어,
이 promise 복수네요. 이 주지사들의 이 접근 방법, 반관세 결국 이제 미국을 까는 이 광고에 관한 접근 방법에 대해서 코멘트하기를 거절했습니다. 미스터 카니가요. 주지사들 반응은 어떻게 생각하십니까? But he suggested, 그러나 그는요, he believed, 이렇게 일반 동사가 나면 원형이 아니고 일반 동사가 나면 suggest는 암시하다죠. 제안이 아니고. he believed, 자기는 믿었다는 겁니다. 믿는다. The trade talks would restart. 무역 협상이 다시 시작될 것이라고 믿는다라고 암시했어요. We'll wait until they are ready. 우리는 기다리겠다. Until they are ready. 그들이 준비가 될 때까지, 협상 준비가 될 때까지 기다리겠다. 이런 거 보면 협상이 재개될 것 같다 이것이요. 오케이, 거기까지입니다.